السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع diseases involving blood vessels. رح نحكي عن موضوع الهايبرتنشن بشكل عام، بعد هيك رح نتعمق بمفهوم الهايبرتنشن وكيف ممكن إنه يأثر عنا على الكدني. قبل ما نجاوب السؤال how does hypertension affect the kidneys، خلينا نشوف عنا مثال. لو نفترض إنه كان في عنا blood flow معين ماشي واصل عنا للكدني عن طريق الرينال ارتري، وكان هذا البلد فلو طريقه تمام وما فياته اي اشي بيعيق حركته، بمعنى انه وصل عنا نورمال بلد فلو للكدني، كمية طبيعية وتمام، رح نلاحظ انه شكل الكدني رح يكون نورمال تمام زي هيك. طيب لنفترض انه نفس هذا البلد فلو، لكن اثناء عبوره بالرينال ارتري واجه مشكلة، واجه عنده ستينوسيس، واجه عنا الارثيوسكليروسيس تمام، أدت عندي لتقليل من كمية الدم الواصل للكدني، صار عندنا reduced blood flow to the kidney. رح نلاحظ إنه نتيجة هذا reduction in blood flow الكدني رح يصير تعاني من complication و consequences معينة، من مثلا يصير في عندنا ischemic injury، يصير في عندنا necrosis وإلى آخره. تمام. هسا الهايبرتنشن بشكل عام هو عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم نتيجة مشاكل أو نتيجة أحداث بتحدث عنا بالبلد فيسلز أثناء عبور الدم. حكينا مثلا عنا الارثيوسكليروسيس تمام. طيب هسا الأكثر الأعضاء اللي بالجسم اللي بتتأثر عنا بالهايبرتنشن هي البرين، الهارت، الآيز والكدني تمام. طيب هسا نسبة التأثر بهاي الأعضاء بتعتمد إحنا قديش كان في عنا عوامل بتعيق من وصول الدم لهذا الأورجن. في فيديو صغير هو أنيميشن بدنا نحضره لحتى نفهم كيف إنه تدفق الدم بقل أثناء حدوث مثلا الستينوسيس أو الأرثريوسكليروسيس. رح نشوف الفيديو. High blood pressure does not cause problems over a day or weeks or months. High blood pressure causes problems over many years, and it can affect your entire body. Let's talk about some of the body's structures that are most affected by high blood pressure. These include your blood vessels, heart, brain, kidneys, and eyes. The small blood vessels in the vital organs are most affected over time. These vessels become scarred, hardened, and less elastic, which means that they are more likely to get blocked or rupture. This may happen as you get older, whether or not your blood pressure is too high. But high blood pressure can speed up this process. Another way that high blood pressure affects your blood vessels is that it may play a role in the development of atherosclerosis. A person has atherosclerosis if their arteries thicken because of fat and cholesterol buildup on the artery walls. High blood pressure adds strain to the blood vessel walls, which puts them in more danger of getting atherosclerosis than they would otherwise be. If the inside of your blood vessels gets smaller and harder, and the pressure inside them goes up, then your heart has to pump harder to get blood through them. Your heart is a muscle, and just like other muscles, working this hard makes your heart get bigger. This is not a good thing for your heart. It can get stretched out, and some of the blood that is supposed to pump through your body stays back in the heart. Eventually, your heart begins to weaken because it simply cannot continue to pump so hard against the pressure in your vessels. When the heart can no longer pump out all of the blood that enters its chambers, this is a serious condition called congestive heart failure. A symptom of this condition can be fluid that backs up into the lungs and chest cavity. High blood pressure can also damage the brain. Blood vessels in the brain can get blocked or rupture, just like blood vessels anywhere else in the body. The difference is that if it happens in the brain, there may be bleeding there, or the brain tissues won't get nutrients and oxygen from the blood. High blood pressure is a major cause of strokes and bleeding in the brain. It can also affect normal brain function as a person ages. The kidneys are also important organs that can be damaged by high blood pressure. If the arteries that supply blood to the kidneys are damaged, then the kidneys' tissues will not get the blood they need,
and the kidneys themselves can gradually lose their ability to function. High blood pressure بهيك عرفنا كيف إنه الهايبرتنشن كان دمج كدنز. معلومة عنا بيحكي لنا إنه all kidney diseases involve the renal blood vessels بتكون secondarily. تمام، هاي المعلومة خليها في بالنا إنه الكدني ديزيزز اللي بتصيب عنا الرينال بلاد فيزلز عادة بتكون سكندري مش برايمري. من بعض الأمراض السيستميك فاسكولار ديزيزز من مثل عندنا الأرترايتس ممكن تصيب عنا الرينال بلاد فيزلز. تمام، وهاي الاشي هو يعتبر clinically important. طيب هسا احنا رح نحكي عن الباثوجينيسيس بالنسبة عنا للإسينشيال and secondary hypertension، بمعنى انه البرايمري والسكندري hypertension وكيف هم رح يعملوا عندنا lesion associated بالbenign and المalignant hypertension بالكدني. معلومة عامة أو conclusion إحنا بنوصل له إنه الهايبرتنشن in particular affects renal vessels، والعكس برضه أي vascular changes ممكن يعمل عنا amplify للهايبرتنشن. أوكي، هسا هاي المعلومة حكينا إياها الدكتور عن الهايبرتنشن كلاسيفيكيشن. نحن بنقسمه عنا حسب الكوز أو حسب الكورس. الكوز يعني إيش السبب اللي أدى لحدوث الهايبرتنشن، إيش الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع ضغط الدم. ممكن تكون ايجوباثيك، نحن ما بنعرف شو سببها، فجأة الشخص صار معاه هايبرتنشن وهاي بتشكل عنا نسبة 85% والنسبة مهمة. سكندري بتشكل عنا 15%، بيكون لها علاقة مباشرة بالرينال. اوكي، الرينال ديزيزز من مثل عندنا الكرونيك جلوميرولونفرايتس، البوليسيستيك ديزيز اوف ذا كدني، رينال ارتري ستينوسيس اند كرونيك بايلونفرايتس. اما الكورس لهذا الهايبرتنشن وجدوا انه بيتقسم الى بناين ومالجنانت. البناين بشكل عندنا 95% هو الكومن، اوكي، هو الشائع اكثر شيء. وبنفس الوقت البناين نحن ممكن نقسمه لبرايمري وسكندري. تمام، والبرايمري نحن ما بنعرف شو سببه، والسكندري حكينا بيكون له علاقة بالرينال ديزيزز. أما المالجنانت اللي بشكل عنا إياه 5%، وبرضه هون النسب مهمة. هاي ال5% صحيح إنها نادرة، لكن إذا الشخص ما تعالج من المالجنانت رح يموت. تمام، يقتل، أو إنه المريض يقتل المريض خلال أشهر. أول حالة رح نبلش نحكي عنها هي البناين نفروسكليروسيس، أو اللي هي الهاي لاين أرتيريوسكليروسيس. أول شيء نحلل العنوان، إيش يعني بناين؟ هسه هون بناين بالمعنى الباثولوجي لإلها بيختلف شوي. بناين بهاي الحالة إنه الهايبرتنشن الموجود عندنا إياه هون نادرا ما إنه يوصل عنا لحالة من الرينال فيلير أو إنه الرينال انسفشنسي. تمام، لما أحكي نفروسكليروسيس، نفرو بتذكر النفرون، والنفرون له علاقة بالكلية. سكليروسيس يعني نحن صار في عنا وول ثيكنينج بإشي معين، ماشي، من الستركتشر اللي موجود عنا بالنفرون. تمام، أو نحن بنسميها الهاي لاين أرتيريولو سكليروسيس، إنه بيكون في عنا ديبوزيشن لبعض أنواع البروتينات والمواد اللي هاي لاين بالنهاية رح تعمل عنا ثيكنينج بالوول. بحكي لنا هون إنه التيرم used for the renal changes in benign hypertension. هسا نحنا في عنا degree of benign nephrosclerosis ممكن تكون عنا إياها الالبيتمايد is presents عنا بالأشخاص، يعني لما شافوا الأشخاص اللي أكثر من 60 سنة وجدوا إنه بيكون في عندهم benign hypertension، بس إنه هاي الفريكونسي أو السيفيريتي بالليجن تحدث عنا بأي عمر، يعني at any age. بس اللي بيزيد عنا الريسك من الإصابة بالبناين نفروسكليروسيس إنه إذا كان الشخص بيعاني من هايبرتنشن أو الدايابيتس، تمام، راح تكون فرصة إصابته أكثر بهذا المرض. تمام، اوكي، هسا نيجي نحكي عن الباثوجينيسيس لإله. هسا حاولوا انهم يدرسوا الباثوجينيسيس لهذا المرض، لكن وجدوا علامتين استفهام مش واحدة. الأولى إنه هل نتيجة الهايبرتنشن، نحن عنا هايبرتنشن، راح سبب لي نفروسكليروسيس، ولا نحن نتيجة برايمري مايكرو فاسكولار رينال انجوري كان عنا إياه بالرينال فيزلز اللي عنا إياها سبب عندي هايبرتنشن ومن بعده صار في عنا نفروسكليروسيس. هاي العلاقة إلى الآن مش معروفة.
طيب هاي السلايد هي مش مكتوبة بالباكج، هي عبارة عن ملخص الباثوجينيسيس، رح يمر معنا بالهيستولوجي بس إنه رتبتها بطريقة ثانية. أول شيء نعرف إنه البناين نفروسكليروسيس برمز لإنه the kidney pathology associated with renal arteriolar sclerosis. طيب خلينا نيجي نحكي عن الارتريولار. اوكي، في له ليومين، وهذا اليومين ممكن يصير له stenosis by the wall thickening and hyalinization from deposition of عندنا انواع من البروتين، فبالتالي رح يزداد عندنا من البيزمنت membrane matrix synthesis. هاي اول حاله انه نحن بصير في عندنا تضيق بالليومين تبع الارتريولار نتيجه نحن عندنا wall thickening، وهي الاسباب تبعه. طيب اللارجر muscular arteries رح يصير فياتها fibroblastic hyperplasia. هذا الهايبربليجيا رح يكون على المناطق الميديال بمعنى الجوانب، وايضا رح يكون في عنا ثيكنينج من جوا من الانتمال من الداخل. طيب هسا لما نحن يصير في عنا تضيق وصار في عندي وول ثيكنينج وصار في فايبروبلاستيك هايبربليجيا، اشي طبيعي انه كمية الدم الواصلة للكدني رح تقل. تمام، وعلى وجه الخصوص على الفانكشنال يونت اوف ذا كدني اللي هي النفرونز، فبالتالي رح يصير في عندنا diffuse ischemic atrophy of nephrons. ماشي، رح يصير في عندنا ضمور، خلينا نحكي او انه رح يصغر حجم عندنا النفرون، فبالتالي راح نشوف انه الديفيوز جرانولار سيرفيس عند الكدني بسبب عندنا سكارينج والكونتراكشن اوف individual من الجلوميرولاي اللي هي البلاد كابيلاريز اوف ذا كدني. طيب هسا نحن حكينا انه البناين مصطلح هون عندنا اياه كان باثولوجي. شو سببه؟ سببه انه هو هاي الحاله نادرا ريرلي ما انها تسبب عندنا رينال فيلر. تمام، بس الاشي المهم اللي نحن لازم نعرفه انه بيكون في عندنا مايلد بروتينيوريا. مايلد بروتينيوريا، المايلد مهمه. هسا ليش مايلد بروتينيوريا؟ نرجع شوي بذاكرتنا للستركتشر تبع النفرون. هسا نحن بنعرف انه في عندنا الكابيلاري، والكابيلاري له اندوثيليال سيل، صح؟ هسا بشكل عام اذا نحن صار في عندنا ديفكت بهاي الاندوثيليال سيل وبالسب اندوثيليال والسب ابيثيليال سيلز الموجوده عندنا بالنفرون وبالبون كابسول، هاي اذا صار فياتها مشكله رح يصير في عندنا مشكله برضه بعمليه الفلتريشن، كونه انه عمليه الفلتريشن هناك بتصير، فبالتالي رح يؤدي عندنا الى رشح كميه من البلازما بروتين اللي اصلا هي ما بصير لها فلتريشن. مشان هيك نحن بنشوف كميات قليله، خلينا نحكي مايلد بروتينيوريا. طيب احنا حكينا انه هو رير لانه يسبب عنا رينال فيلير. طب شو هي الحالات اللي ممكن يصير فياتها رينال فيلير؟ هذا الشيء بيعتمد قديش نحن في عنا سيفيريتي بالهايبرتنشن، اوكي، او وجود عنا الكوموربيد ديزيز من مثل عنا الدايابيتس اند الافريكان اوريجن. هون رح نشوف فيديو بشرح عنا الباثوجينيسيس اللي حكيناها قبل شوي. Hypertensive nephropathy. Hypertensive nephropathy, caused by primary hypertension, is one kind of disease which shows benign arterial nephropathy sclerosis and malignant arterial nephropathy sclerosis. With corresponding clinical feature, hypertension makes blood pressure increase in white cells, will leak into protein. Once leaking, stream system kidney will be damaged and cause a vicious circle. Long-term damage cannot be reversed. The kidney capacity will increase into failure in the once. Long-term hypertension can lead into hardening of arteries. Arteriosclerosis of agglomeration will develop into substantial damage of kidney.
epithelial cell were damaged. Activity: a series of cytokines, such as necrosis of tumor, interleukin 2 and other cytokines. The cytokines activate infiltration to messenger region, damaging the filtration function and the barrier function of glomeruli. Protein with negative charge will fall out easily. Showing us proteinuria and clinical appear clean edema when pricing. حكولنا إنه النفروسكليروسيس is often seen superimposed on other primary kidney diseases. هسا بالمورفولوجي نحن حكينا إنه رح يكون في عنا نتيجة الآيسكيميك اتروفي، أوكي، رح نلاحظ إنه الكدني رح يكون فياتها اتروفي، تمام. بس الإشي المهم إنه نحن نشوفه إنه نحكي both kidneys are symmetrically atrophic، تمام. كلا الكدني رح يكون فياتهم اتروفي. هسا بالنتيجة هذا الأوتروفي، نتيجة إنه هذا الضمور اللي نحن صار عنا، الوزن تبع الكدني الطبيعي هو 300 غرام، لكن هون رح نشوفه إنه صار أقل من هيك، وصار من 110 ل 130 أو 200. المهم إنه رح يصير أقل من 300 غرام. أما السطح الخارجي للكدني رح نشوفه على شكل diffusely fine granular surface that resembles grain leather، بمعنى نحن رح نشوفه مثل الشكل السطح الجلدي وعليه حبوب، سطح جلدي محبب. قبل ما نشوف الجروس فيو لهذا المرض، نشوف هون عندنا نحن النورمال كدني، تمام. نشوف مثلا هون في عندنا الهيستولوجي لإلها، مثلا عندنا الجلوميرولاس والكوليكتنج تشيبيول واضحين ومبينين، بينما لو كان في عندنا ديزيز بالكدني، يعني كدني مريضة، راح نشوف في عندنا سكار تيشو، في عندنا دمج بالجلوميرولاس ودمج بالتشيبيولز. هون نحن بنشوف عندنا شكل للكدني فياتها بناين نفروسكليروسيس أو الهايلاين أرتيريوسكليروسيس. بنلاحظ كيف نحن في عنا diffusely fine من الجرانولار kidney surface that resembles grain leather، زي شكل الجلد المحبب. والبوث كدني هاي مهمة جدا were equally affected together weight عنا 200 غرامز. كيف بدنا نحفظها؟ خلينا نمد خط من هون، تمام، ونرسم حرف البي بالعكس. هاي هو راسم أصلا حاله مع الرسمة هاي من هون هيك حرف البي، فهاي بتدلنا على إنه بناين، ونمد خط من هون ونوصل بتصير زي الاتش، يا إما إنه نحفظها عنا بناين نفروسكليروسيس أو حرف الاتش إنها هايلاين الأرتيريولوسكليروسيس. أما الهيستولوجي كيف نحن رح نشوفه؟ هسا الهيستولوجي هي لو إحنا ركزنا بالباثوجينيسيس رح تكون سهلة. هسا بحكي لنا there is hyaline arteriosclerosis، رح يكون في عندنا subendothelial homogeneous pink hyaline thickening بيسبب عنا narrowing blood vessels اليومن. حكيناها إنه اليومن رح يصير فياته تضيق. نتيجة تضيق اليومن اللي صار، أكيد كمية البلد فلو الواصلة رح تقل، فبالتالي رح يصير في عندنا ischemia. اوكي، فبالتالي رح نلاحظ انه all structures of the kidney show ischemic atrophy. بالحالات المتقدمة ممكن الجلوميرولار shafts may become globally sclerosed with diffuse tubular atrophy and interstitial fibrosis. العبرة من هذا الكلام انه المرض راح ينتشر بشكل أوسع بالكدني ويأثر على أجزاء أكبر وأكبر فياتها. larger interlobar and arcuate arteries بيصير فياتهم fibroplastic hyperplasia. حكينا هاي المعلومة وحكينا إيش السبب اللي راح يكون هناك. وآخر شيء برضو معلومة حكيناها إنه البناين نفروسكليروسيس ليش سميناه بناين؟ لأنه حكينا لحاله رير لأنه يسبب عنا severe renal damage. برضو رح نشوف عنا mild proteinuria in a frequent presence، وشوفنا كيف إنه رح يسبب عنا إديمة.
بنشوف هون عنا شكل هيستولوجي للبناين نفروسكليروسيس. بنشوف كيف انه نحن في عندنا تو من الارتيريولز with high line deposition. بنلاحظ كيف انه صار في عنا نحن thickening بالوال اللي عنا اياه وناروينج بالليومن. معلومة كثير مهم نعرفها إنه الكرونيك glomerulonephritiس والهاي لاين arteriosclerosis أو اللي هو نفسه البناين نفروسكليروسيس، هذولا المرضين بيعملونا both kidneys equally affected. تمام؟ إذا الكلية الأولى والثانية كلاهما راح يكونوا متأثرين equally. تمام؟ أما عند البايلونفرايتس one kidney is affected more than other. رح نحكي هسا عن malignant hypertension and malignant nephrosclerosis. هسا معلومة حكيناها من أول الفيديو إنه المالجنانت هو less common، أوكي، وموجود عنا فقط بنسبة 5%. كثير مهم نركز على هاي النسبة لأنه الدكتور ركز عليها. إيش سبب إنه الشخص يصير عنده malignant hypertension؟ ممكن دي نوفو، بمعنى الشخص فجأة طب المرض، تمام، فجأة صار في عنده malignant hypertension بدون ما يكون في عنده pre-existing hypertension، أو إنه suddenly in a person who had mild hypertension، أو شخص كان عنده benign hypertension وصار عنده malignant hypertension. أوكي، زي يعني عملية تطور. نيجي شوي بالباثوجينيسيس تبعه، سهل كثير ما بده إشي، لكن بشكل عام وجدوا إنه هاي الباثوجينيسيس مش كثير واضحة، بس استنتجوا عنا شغلة إنه وجود البناين هايبرتنشن السابق للمالجنانت راح يضعف أصلا البلاد فيزلز. يعني فوق ما هو يعني إحمال هذا البلاد فيزلز بالبناين هايبرتنشن زاد إحماله. تمام، فصار في عنده إنجري أكثر. إيش الإنجري اللي راح تصير عنا إياها؟ راح يكون عنا اندوثيليال سيل إنجري، وإحنا اتفقنا على شغلة إنه الكابيلاري تبعت النفرون الجلوميرولار كابيلاري هو عبارة عن اندوثيليال سيل، وهي ماشي فينستريتد سيلز، أوكي، بصير من خلالها عملية الفلتريشن. إذا هي اتدمرت، تمام، يعني نحن زادت عنا البيرميابيليتي للسمول بلاد فيزلز بإنها تعمل عندي فلتريشن للفايبرونيجين وللأذر بلازما بروتين مثل عنا الألبومين الجلوبيولين اللي أصلا هي ما بصير لها فلتريشن، فبالتالي رح يصير في عنا رشح بالبروتينات ورح نشوف باليورين بروتونيوريا. برضه البلاتلت ديبوزيشن رح نشوفها يصير لها ترسيب. طيب هاي ال 3 changes كثير مهمة، سؤال امتحان، تمام، رح تأدي عندي لشو؟ رح تأدي عندي الفايبرينويد نيكروسيس بالارتريولز بالسمول ارتريز بالانترافاسكولار ثرومبوسيس. إذن راح تعمل عنا ايش؟ فايبرينويد نيكروسيس. طيب برضو هاي البلاتلت عندنا الميتوجينيك فاكتور من هاي البلاتلت والبلازما راح تعمل عنا الانتيمال سموث مسل سيلز هايبربليجيا، فبالتالي بالنهاية راح تعمل عندنا هايبربلاستيك ارتيريوسكليروسيس بشكل الاونيون سكين ليجن. تمام، هسا هاي الليجن الاونيون سكين ليجن بتشبه عندي شغلة رح نشرحها كمان شوي، الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثيس. تمام، طيب هسا الكدني رح يصير فياتها ايسكيميك نتيجة الأحداث السابقة والفايبرينويد نيكروسيس. تمام، نتيجة حدوث هذا الشيء رح يصير في عنا سلسلة تحفيز للرينين أنجيوتنسين سيستم. رح نرجع نقرأ هذا الحكي، بس خلينا نشوف الصورة هاي بتلخص السلايد السابق. هسا لما نحنا يصير في عندنا دروب بالبلد بريشر أو دروب بالبلد فوليوم رح يصير في عندنا تحفيز للرينين أنجيوتنسين سيستم. طيب الليفر بعطيني أنجيو تنسينوجين، أوكي، هسا الكدني بدورها رح تعطينا رينين، وهذا الرينين بيجي هون بيحول لنا إياها للأنجيوتنسين 1. أوكي، تمام، تشكل عندي الانجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 لساته مش اكتف فورم، لازم يجي اشي ثاني ويحفزه لحتى يتحول عندنا للانجيوتنسين 2 اللي هو الاكتف فورم. تمام، مين هو؟ رح يجي عندنا الانجيوتنسين كونفرتنج انزيمز اللي بيجي عندنا من اللنجز، او ممكن بعض الخلايا الموجوده بالكدني من مثل عندنا السب اندوثيليال سيل
أو الأدرينال هناك راح برضو تفرز عنا بعض الأنجيوتنسين converting enzymes. المهم بتحول عنا الأنجيوتنسين 1 للأنجيوتنسين 2. طيب هسا هاي الأنجيوتنسين 2 راح تشتغل عندي على مكانين، إما إنها بتروح على البلد فيزلز دايركتلي عليها وبتعمل فيها تبازو كونسنتراكشن، يعني ضيقتها، تمام، او انه بدها تروح عنا على الادرينال جلاند وتعمل ستيموليت للريليز للالدوستيرون، ونحن بنعرف انه الالدوستيرون عم بيشتغل عندي على الكدني لحتى يعمل ستيموليت للري ابزوربشن من السولت اللي هي ال NaCl والواتر. تمام، هاي الاحداث او هذا الحدثين اللي بالنهايه رح يؤدوا عندي لارتفاع البلد بريشر. نرجع للسلايد ونشوف. بحكي لنا هون انه رح يصير في عندنا ستيموليت للرينين انجيوتنسين سيستم. تمام، رح نلاحظ انه الشخص المالجنانت، تمام، مش بيناين، هاي نركز عليها انه مالجنانت رح يكون عنده markedly elevated levels of plasma renin. تمام، مين بعطينا الرينين؟ الكدني. طيب بعد هيك الفيشوس سايكل او اللي هي الانجيوتنسين 2 causes intrarenal vasoconstriction زي ما حكينا قبل شوي بالصورة، فبالتالي راح يصير في عندنا رينال ايسكيميا بزيادة عنا الرينين سكريشن. وبرضه حكينا عن الالدوستيرون كيف انه هو بيساعد عنا على الاليفيتد والسولت ريتنشن وبرضه الواتر ريتنشن. هذا الشيء كله رح يعمل contributes to elevation of blood pressure. تمام، بالنهاية أنا بستنتج إنه رح يصير في عندي شغلتين. أنا أثرت على ارتفاع البلد بريشر الموجود بالبلد فيزلز، وهاي الحالة نحن بنسميها المالجنانت ارتيريولو سكليروسيس. وبرضه صار في عندي أنا مشكلة بالكدني بالرينال ديس اوردر اللي نحن بنسميها المالجنانت نفرو سكليروسيس، فأدى عنا لنتيجتين. في عنا فيديو برضه انيميشن بفرجينا هاي العملية لحتى نشوفها وما ننساها. بس خليني Renin-angiotensin-aldosterone system. The renin-angiotensin-aldosterone system is a classic endocrine system that helps to regulate long-term blood pressure and extracellular volume in the body. The system begins with the release of angiotensinogen into circulation by the liver. This may be in response to low blood pressure and adverse changes in sodium concentrations. An enzyme, renin, is secreted which cleaves angiotensinogen to form the inactive decapeptide angiotensin 1. Further transformation of angiotensin is carried out by angiotensin-converting enzyme, or ACE. This is predominantly found in the pulmonary circulation. However, ACE is also produced in the vascular endothelium of many tissues, including the kidney, adrenal gland, brain, and heart. The angiotensin-converting enzyme converts the inactive precursor angiotensin 1 into the vasoactive peptide angiotensin 2. In addition, alternative pathways exist that do not rely on either renin or ACE. In non-renin pathways, enzymes like tonin and cathepsin D release angiotensin 1 from angiotensinogen and tissue plasminogen activator, or TPA, and can make angiotensin 2 directly from angiotensinogen. This bypasses the midway production of angiotensin 1. Enzymes like chymase can form angiotensin 2 from angiotensin 1 via an ACE-independent pathway. Angiotensin-converting enzyme also degrades bradykinin, which is required for synthesis of a major vasodilator, nitric oxide. Angiotensin 2 binds AT1 receptors expressed on the surface of vascular endothelium and impairs nitric oxide synthesis as well. Reduced bioavailability of nitric oxide combined with the stimulation of AT1 receptors on smooth muscle cells causes vasoconstriction. In addition to a vasoconstriction effect, stimulation of AT1 receptor causes the adrenal glands to release the hormone aldosterone, resulting in sodium retention. Combined with vasoconstriction, this increases blood pressure. In the final stages of RAS, the kidney reduces the production of renin. Most of the known actions of angiotensin 2 are mediated through the AT1 receptors, which can be found in the kidney,
heart, vascular smooth muscle cells, brain, adrenal glands, platelets, adipocytes, and the placenta. أما جروسلي كيف إحنا رح نشوف الكدني بالمالجنانت هايبرتنشن؟ بتختلف عن البناين. بالمالجنانت نحن رح نشوفها إما بتكون بالنورمال سايز أو سلايت شرانكن. multiple small pinpoint petechial hemorrhages برضو رح نشوفها بالcortical surface نتيجة نحن في عنا rupture بالarterioles أو glomerular capillaries. هذا الشيء رح يعطينا شكل فليبتين appearance. رح نشوفها هاي الصورة، طبعا هي مش من السلايدات بس لحتى نفهم الحكي. لاحظ كيف إنه إحنا هون في عنا زي pinpoint petechial hemorrhages نتيجة إحنا في عنا rupture بالblood vessels وبتعطينا شكل الفليبتين بالكدني. أما هيستولوجي كيف نحن راح نشوفها؟ راح حكينا نحن من ضمن الستيجز اللي بتحدث فيها الباثوجينيسيس نحن في عنا الفايبرينويد نيكروسيس، لا تنسوها لأنها سؤال امتحان. تمام، الفايبرينويد نيكروسيس of the arterioles راح نشوفها هسه بالصورة. بيكون في عنا الهوموجينوس granular eosinophilic fibrin deposits، والنيكروسيس may also involve عنا الجلوميرولار بالمايكرو thrombin within the glomerular as well as necrotic arterioles. بنشوفها نحن عنا بالافرنج arteriole هون عنا اياها. تمام، عند هذا السهم راح نشوف الجزء من الجلوميرولار شفت في عنا fibrinoid necrosis، علامة مهمة جدا. تمام، with deposition of a homogeneous and granular eosinophilic fibrin. وهون نحن عند الدبل أرو بنشوف كيف في عنا البروتين كاست. البروتين كاست هي عبارة عن قوالب البروتين. تمام، ايش فكرتها؟ هسا لما احنا يصير في عنا رشح كثير للبروتين ويصير في عندنا بروتينيوريا، هسا اثناء يعني عبور هاي البروتين بالتشيبيولز تبع النفرون راح تتجمع وتتكدس فوق بعضها. تمام، فرح تصير تشكل عنا زي شكل الكاست او القوالب. الميزة الثانية بالهيستولوجي بنشوف عندنا الهايبربلاستيك arteriosclerosis in the interlobular arteries and larger arterioles. بيكون في عندنا concentric proliferation of intimal smooth muscle cells producing عندنا الonion skin appearance، فبيعمل عندي narrowing obliteration of arterioles والsmall artery. هاي الحالة حكينا مهم إنه ما ننساها، نحن رح نشوفها بالأكيوت ثرومبوتيك مايكرو أنجيوباثيز اللي رح نشرحها كمان شوي إن شاء الله بس نخلص هذا الموضوع. هاي الصورة برضو مش من السلايدات بس لحتى نحن نشوف كيف شكل الأونيون بيل أو الأونيون سكين شيب. بنشوف إنه زي هاي شكل مثلا هون عندنا البصلة، هيك رح يكون عندنا إحنا شكل المالجنانت نيفروسكليروسيس. هاي الصورة من السلايدات اللي أو من الكتاب كمان. هون في عنا إحنا الفايبرينويد نيكروسيس اللي حكينا هي أهم علامة من علامات المالجنانت هايبرتنشن. بنشوف كيف إنها أثرت عندي على الأفرنت أرتريول. أوكي، وهون بنشوف كيف إنه إحنا في عنا هايبر بلاستيك أرتريوسكليروسيس أعطانا شكل السكين شيب. كلينيكالي بالمالجنانت هايبرتنشن راح يكون في عنا الدايستوليك بلاد بريشر أكثر من 120. بشكل عام نحن بنعتبر الشخص عنده هايبرتنشن إذا كان الدايستوليك أكثر من 90 واستمر لفترة. أوكي، برضه بصير في عنا البابيلي إديما، هاي إلها علاقة بالعين. أوكي، بصير في إديما عنا بالعين، عنا الإسنفيلوباثي، عنا الرينال فيلير، عندنا الكارديوفاسكولار ابنورماليتيز. هسا من الأهم العلامات خلينا نحكي أو الإيرلي سيمبتومز اللي نحن بنشوفها إنه بيزداد عندنا الانتراكرينيال بريشر. هسا لما يزداد عندنا الانتراكرينيال بريشر الشخص رح يصير في عنده هيدك، رح يصير في عنده نيوزيا، رح يصير في عنده vomiting، visual impairment، خاصة إنه بتظهر عنده علامة السكوتومز اللي هي السبوتس بيفور the eyes اللي هي عبارة عن نقط سوداء بالعين رح نشوفها. بدون علاج رح يموت الشخص. تمام، 90% بيموتوا بسبب عنا اليوريميا، 10% منهم بيموتوا بسبب عنا السيريبرال هيموريج أو الكاردياك فيلير. هاي بالنهاية برضو معلومة ذكرها الدكتور، عملية مقارنة ما بين عنا الهايلاين أرتيريوسكليروسيس والمالجنانت هايبرتنشن. هاي الفروقات عندنا الهايلاين أرتيريوسكليروسيس بيكون في عندنا deposition of hyaline material بالسب اندوثيليال، بيكون عندنا كرونيك وبناين غير قاتل
والمريض بعيش بس بيكون في عنده بيناين هايبرتنشن. أما المالجنانت هايبرتنشن المريض بيعاني من نيكروسيس، من ثرومبوسيس، من الهيموريج، وبيكون عنده obstruction of the blood vessels، وهذا قاتل ولازم نعالجه بسرعة. بشكل عام عندنا بالأردن 50% من البوبوليشن بيعانوا من الهايبرتنشن، ثلث عندهم دايابيتس، ثلث عندهم هايبر ترايغليسيميا، وثلث منهم بيكون عندهم هايبر كوليستروليميا. بهيك بيكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.